الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبتي وإخواني في الله، إلهي سبحانه وتعالى نمعويكيس وحاكمده إن أدومديس الله إسقرب تاغو لو قرمده لو استاغو حنو ما أدعلين إياه جماعة ري كارمل إيا إدارة ذي مساجد كي مامل كي سبق كنتي وحين أقنهي مساجدك بشهر رمضان وحوب اللن قاضي إنو عاوين أيوه شن قلو دوغو الرئيس وحيا هايان قلو دي اندولا يا شاها meelku xayirnaa ee indhaha la'ay xubnihii ilaahay subxaanahu wa tacaala lixaadkooda uu ka qaaday oo si fiican walaalaha muslimiinta ah ee jamaacadaani ay caawiyeen kuna faraxsan yihiin inay la soomaan oo la ciidaan dadka muslimiinta ee soo caawiyey agoonnimo isku darsaday iyo indhoolanimo isku darsaday qofkii dhaqaalihiisii ku bixiyey ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaro. قلد الله بعد مساجد كوعاوية وولالهن غزة في فلسطين ورنتي دبات آد وين والرسول كولي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أيهين ذاتك مؤمنين تكوى قرب إصواه في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مساجد كانوا إسقرب تاقي lacagihii yaryaraa ee la aruuriyey ee lagu garab taagnaa lacag 100 kuna ee walaalaha reer Karmel iyo idaaradiisa iyo masaajidkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah u saaro. waxay ku tatawuceen $100,000. arrinka saddexaad ee nala yaala maanta aynu khudbada ka hormarsanay waa dadka masaakiinta fuqarada ah ee aan waxba haysan ee wadankeeniyo la afurinayo lana ciidsiinayo sidaynu u soomayno u salaadayno u dareemayno gaajada inay jirto dad ba intaas oo dhan ay haysata inaan la dareeno salaada marka aynu tukanno qof walbaba waxa weeye daqiiqadaha yarka ee walaalaha aynu taageerayno ilaahay ugu dhawow fadhigaaga waxba degdegin meelaad ku degdegaysa ma jirta adduunyada waxaynu ka sheekaynaynaa axaadiistayda ahayd arrinkaasi waa arrin muhiima inaynu dadkeena caawinno isgarab taagno siday u kala dhibaato badan yihiin waxaana la joogta hay'adda hara oo waxa weeye insha Allah ta'ala marka salaada laga baxo wad ogtihiin oo faaraysinkii khudbada ka hor waa la joojiyay sida daraadeed in dadku ayagu isxilqaamaan naftooda ka qaadayaan naftooda u qaadayaan inay sugaan. arrinka saddexaad waxa weeye musaabaqadii quraanka ahayd ee sanadkii 10aad noqonaysa ee laga bilaabay Karmel ee maanta adduunka oo dhan wada gaartay oo meel walba caruurteeni xala ugu dambeysay natiijada Salmaan Yare oo ragii halkaan masaajidkan quraanka bilowgiisa iyo tartankiisa ardadii reer Minnesota kamid ah maanta tartamada caalamka in natiijadiisa sugayna maanta ilaahay fadligii dhaqaalihii aad iskor taagteen caawinaadii aad iskor taagteen quraanka aad u hiiliseen hadalkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu saran noqdo inay arday badan maanta kuntumaad ku dhow jaamacadaha islaamiga dhiganayaan quraankii dhameeyay meel kastoo tartan adduunka uu ka dhacana quraanku nambarka koowaad marna nambarka labaad ka soo gala sabab aad u leedahay qofkii ugu horeeyay maanta lacag ku darsaday caawiyay quraanka ajarka socda adduunka meel walba magaca aynu sameynay ilaahay waxaan weydiisanaynaa biasmaa'il husna wa sifaatil ula walaalaha inuu miisaanka xasanaadkooda u saaro. arrinka shanaad ee faaraysinka wad ogtiin masaajidku naftiisu wuxuu ka hormariyay intaasoo dad ah sida daraadeed 720ka wuxuu u dibdhigtay masaajidku meel kale wax ka soo galaan masaajidku ma jiro dadka muslimiintu ku tiirsan yahay nadaafada aad arkaysaan musqulaha aad arkaysaan rooga aad arkaysaan كشقينتاسي waxay ku timaadaa tacaawunkaas dadka muslimiinta jeebkooda gacanta ay gelinayaan oo ay sadaqaysanayaan
waxaa laga rabaa marka qofka muslimka ah masaajidkii xoolahaaga u qaybso waxaad ku sadaqaysato dadkii indhoolayaasha waxaad ku sadaqaysato Gaza waxaad ku sadaqaysato waxa weeye haro waxaad ku sadaqaysato masaajidka waxaad ku sadaqaysato quraankii u qaybso xoolahaaga si Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr waasi'a oo meel walba kaaga iimaanayo uu ku siiyo waxaad ogaataa maalka lagu siinayo jacayl laguma siina imtixaan baa lagu siiyey caafimaadka lagu siiyey jacayl laguma siina imtixaan baa lagu siiyey waxa laga doonayaa marka qofka muslimka ah inuu mar walba foolajignaado oo uu ogaado baalka bixintiisa inay ku jirto ribxi iyo tijaaro aan khasaaro lahayn إلهي سبحانه وتعالى وحوليه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل إلهي سبحانه وتعالى وحو كتلمامي قرآن كن نوغو تلمامي نوغو الشيغي إنو حولها كو بركينيو بل نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة maal aad sadaqa ka bixisay xoolo kaaga nusqaami mayaan qalbigaaga iyo iimaankaaga iyo burhaan ayay ka tahay waxaad haysato waxaad kaga yaqiin badan tahay waxa Ilaahay agtiisa aad dhiganaysid waxay ku tusaysaa sidaynu ugu dayan lahayn saxaabadeeni rasuulka sallallahu alayhi wasallam أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تصدق بكل ماله في سبيل الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر فقال تركت لهم الله ورسوله وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه الذي تصدق بنصف ماله في سبيل الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا عمر قال مثله يا رسول الله وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه عندما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تصدق بحب أمواله إليه وهو ببستان يسمى بيرحاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما تصدقت ب280 ألف درهم في يوم واحد وهذا الفريق الفائز ينفق ويتصدق في رمضان وفي غير رمضان على الفقراء والمساكين يبشرهم ربهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما يلي بزيادة أموالهم في الدنيا ويدخرهم لهم في الآخرة حتى تصبح كالجبل فالمال يا عباد الله يزيد بالنفقة وبالصدقة ولا ينقص قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل كيف لا والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات ثانيا الصدقة تطهر النفس والمال ثالثا الصدقة بسبب الحصول على الفلاح الدنيا والآخرة رابعا الصدقة تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة خامسا المتصدق في ذل صدقته يوم القيامة سادسا المتصدق في ذل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة يظلهم الله تعالى في ذله يوم لا ذل إلا ذله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سابعا الصدقة سبب للمغفرة والأجر العظيم. ثامنا الصدقة سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الأحبة، تصدقوا إخواني في الله. jeebkiina gacanta geliya, ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada. waxaad hormarsataan waxaad ilaahay agtiisa dhigateen weeye. waxaad ka tagtaan oo adduunyana ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkeedii baa idiin socon. alaa salluu wasallimuu calaa khaatimi alanbiyaa'i waalmursaliin nabiyina muxammadin sala allahu calayhi wasalam. allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wabaarik calaa muxammadin wacalaa aali muxamed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا سوءا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها بيسر منك وعافية مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض فالق الحب والنوى فالق الإصباح نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تكفينا ما أهمنا وما لا نهتم به. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وبدنا على طاعتك صابرا ولسانا صادقا ذاكرا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك أن ترحم غربتنا في القبور وتؤمننا يوم البعث والنشور. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم
ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.